یہ پڑھنا آسان ہے، کر کے دکھانا اوکھا ہے. جیو میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے پاوا. یہ پڑھنا آسان ہے، کر کے دکھانا اوکھا کام ہے. لیکن قربان جاؤں انہوں نے کر کے دکھایا، کربلا والوں نے کر کے دکھایا. یہ اب محرم ہم تو حضرت کربلا نہیں سناتا، کربلا بیچتے ہیں. کربلا کون سن؟ اگر اس قوم کو کربلا سنائی سکھائی پڑھائی جاتی تو اس قوم کا یہ حال ہوتا. ادھر تو کربلا بکتی ہے. اگر اس قوم کو کربلا سکھائی جاتی پڑھائی جاتی بتائی جاتی، قوم کی اتنی گراوٹ نہ ہوتی. بتایا ہی نہیں گیا حضرت. ہم تو بس وہ باتیں سنائیں گے، سامنے بیٹھے روئیں. اب یہ جو پانی والا معاملہ ہے، میں کون کیڑا ماں نے جمے ہیں جو امام حسین پہ پانی بند کرے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پانی بند نہیں ہوا، لیکن اللہ کی قسم ہے اگر ان کی مرضی نہ ہوتی پانی بند کوئی نہیں کر سکتا تھا. اصل بھی تو بات بتاؤ نا، آدھی تو نہ بتاؤ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پانی بند نہیں ہوا، پانی ہوا بند، لیکن یہ بھی بات سچ ہے کہ اگر ان کی مرضی نہ ہوتی تو پانی بند کر سکتا نہیں. ابن زیاد یا شمر کی کیا اوقات حیثیت ہے؟ میں کہتا ہوں اس وقت روئے زمین پہ جتنے کافر تھے اور سارے بھی اکٹھے ہو جاتے اور میرے حسین پہ پانی بند کرنا چاہتے. اگر میرے حسین کی مرضی نہ ہوتی پانی بند کوئی نہیں کر سکتا. وہ تو فرات منتیں کرتی رہی. امام اشارہ فرمائے چوڑے آل رسول پہ پانی بند کریں گے. اب یہ بھی دن آ گئے. اشارہ فرمائے آپ، میں قدم چومنے کے لیے آ جاتی ہوں، لیکن میرے امام ہر بار یہی کہتے رہے، جیو میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے پاواں. کر کے بتایا. آج زور نہیں دکھانا، آج طاقت نہیں دکھانی، آج یہ دکھانا ہے رب کی رضا پہ راضی کیسے رہتے ہیں. لیکن بکتی ہے کربلا جی، اتنی بس بتائیں گے. اور میں کہا کرتا ہوں چلو جدھر سے شروع ہوا تھا میں پھر ادھر ہی کھڑا ہوں. پیاس بھی بتائی، یاد ہے امت کو کیا ہوگا. 10 محرم کو ہر بندہ اہل بیت اطہار امام علی مقام شہدائے کرب و بلا سے اپنی عقیدت کا اظہار کس طرح کریں گے. جگہ جگہ سبیل لگائی جائے گی. یہ وہ دن ہے جس دن آل رسول کو پیاسا رکھا گیا. ٹھیک ہے جی. یہ بھی بتایا گیا وہ بھوکے تھے. جی کیا ہوگا جس کو اللہ نے زیادہ استطاعت دی ہے وہ اس دن لنگر بنائے گا، بانٹے گا. بھئی آج وہ دن ہے جب جن کا صدقہ بٹ رہا ہے، جن کا صدقہ سارے کھا رہے ہیں، ان کو بھوکا رکھا گیا. لیکن اتھے گل موقع، لیکن نہیں بھائی اس سے آگے بھی بڑا کچھ ہوا تھا. کیا اس سے آگے یہ ہوا کہ میرے امام کی شہادت سجدے میں. سبیل یاد ہے لگے گی، بھوک یاد ہے کھانا پکے گا، لیکن کیا ہے امت کو سجدہ یاد نہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا نا، اگر سبیل لگی اگر لنگر بٹا تو یہ بھی ہوتا کہ کم از کم 10 محرم کو ہمارا کوئی سجدہ نہ رہتا. آج وہ دن ہے جب نواسہ رسول نے سجدے میں سر کٹوایا. لیکن دکھ کی بات ہے سبیل بھی ہوگی لنگر بھی ہوگا لیکن سجدہ اس سے آگے بھی کچھ ہوا. کیا ہوا؟ پھر سر مبارک تن سے جدا کر دیا گیا. وہ بدبخت، وہ شکی، وہ بغض اہل بیت میں اتنا آگے گئے پھر بھی سکون نہیں آیا. کیا کیا؟ امام علی مقام کے سر مبارک کو نیزے پہ چڑھا دیا انہوں نے. لیکن قربان جاؤں اس سر پاک کی شان پہ اور نیزے پہ چڑھ کے بھی قرآن پڑھا دے. لیکن کیا ہوگا؟ سبیل بھی ہوگی 10 محرم کو، لنگر بھی بٹے گا. لیکن دکھ کی بات یہ ہے میرے امام نے 10 محرم کو نیزے پہ قرآن پڑھا. نہ ہم مسجد میں پڑھیں گے نہ ہم گھر میں پڑھیں گے، ہم کہیں بھی نہیں پڑھیں گے. اگر سبیل ہے اگر لنگر ہے تو بھائی سجدہ بھی تو ہونا چاہیے تھا. پھر اس دن حضرت جی قرآن بھی تو امت کو کھولنا چاہیے تھا. بھئی آج وہ دن ہے جب امام نے قربانی دے کے قرآن بچا لیا. آج وہ دن ہے جب امام نے قربانی دے کے شریعت بچا لی. آج وہ دن ہے امام نے قربانی دے کے نماز بچا لی. لیکن کیا ہے؟ سبیل بھی ہوگی لنگر بھی ہوگا، نہ سجدہ ہوگا نہ قرآن. دونوں چیزیں نہیں. اس دن بھی مسجدیں خالی ہوں گی، کوئی فجر میں نمازی نہیں بڑھیں گے. اس دن بھی قرآن نہیں کھولے گا. اس دن بھی قرآن وہ الماریوں میں رہے گا. لیکن اتھے کتنا پیار میرے امام کو قرآن سے. امام حسین رضی نیزے تھے قرآن. لیکن آج امت اتنی گئی گزری ہو گئی کہ گھر میں نہیں پڑھے گا جی کوئی. اس لیے حضرت جیسے حضرت کہہ رہے تھے دوئیں کلے سونے لگتے ہی نہیں ہے. نہ قرآن کلہ سونا لگتا ہے نہ اہل بیت
अहले बैत कुरान, कुरान अहले बैत, अहले बैत कुरान। जहां अहले बैत होगी वहां कुरान होगा, जहां कुरान होगा वहां अहले बैत होगी। कल्ला गल बनती नहीं, पर मैं दो छोड़ के जा रहा हूं, कुरान अहले बैत कुरान। लेकिन क्या है, हो। मैं हजरत वो एक बंदा आ गया मुझे आके कहता है हजरत वो गुजरा नजर मारो, मैं सोने नूं ही हथ लावां ते मिट्टी बन गई। मैं एडा नजर वाला हुंदा ते सड़कां ते खज्जल होना सी। मैं एडा नजर वाला मैं नहीं हजरत, वो मैं नहीं भाई नजर वाली कहानी कोई नहीं। उन्होंने कहता नहीं फिर भी हजरत कोई दे, मैं ते हजरत प्रॉपर्टी जमीना पैलियां किले वेच बैठा, आखिरी कारोबार शुरू किया, हुण भी समझ नहीं आती। नीयत अच्छी हो ना फिर अल्लाह करम भी करते हैं, फिर अल्लाह दिल में कोई ना कोई बात डाल देते हैं। मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार अपने घर जा ते जाके अपने बच्चियां दी अम्मी नूं पूछ के घर च टोटल किन्ने कुरान शरीफ पे ने। मैं तुहानूं की गल पुछण आया, तू ही मैनूं नवें पैंडे पाउण डे। मैं बई तू आपे नज़र वाला कहण डया ते ओह नज़र वाले दी गल भी ते मनना, बाकी नज़र नूं वाला मैं कोई नहीं। ते ए फोन मेरे हथ विच ही, क्योंकि अक्सर मेरे को फोन नहीं चुकिया जाता, लेकिन ए फोन मैं इत्थे ही रखांगा, जा फटाफट। वो हज़रत को 2-2.5 घंटे लगे, मुझे उसकी कॉल आई है जी। मैं पूछया बच्चियां दी अम्मी नूं ते टोटल साडे घर जिहड़े कुरान पाक पए ने ना ओह ने 7 मुख्तलिफ कमरियां च, ड्राइंग रूम च। मैं ठीक हो गया। मैं उधर अपने बच्चियां दी अम्मी नूं फिर पूछे कि कुरान पाक ते घर टोटल 7 ने ते पढ़दे किन्ने आ तू, किन्ने कुरान ने जिहड़े खोलदे हो, किन्ने कुरान ने जिहड़े यूज करदे हो, जिन्हां ते तिलावत करदे हो। को 1.5 मिनट बाद ना फिर बड़ा शर्मिंदा जिहा हो गया, नहीं हज़रत तो बच्चे भी ज़ाहिर हो पढ़ाई च लगे रहंदे ने ते नहीं टाइम लगदा, ਉਹ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜ, ਅਕੈਡਮੀ ਭੇਜ, ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਸੇ ਕਹਾ, ਮੈਂ ਬੰਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਦੱਸ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਰੋਜ਼ 7 ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਉਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਣ, ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਖੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਛੱਡਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ खोलदा ही नहीं ते टीवी छड़ ते मैं दस फिर भाई ओदे काम च बरकत किवें आड़ी है? या तो हजरत आप इतने मसरूफ हो गए, टाइम ही नहीं, काम कर रही है कौम जी। चाइना पिछे छड़ गई कौम, अमरीका बह के पाकिस्तान दा मुंह वेखदा पे, ओए कर की चढ़िया नहीं कामयाब कौम। अमरीकी आपस मीटिंग बुलाण दे, ओए पाकिस्तानियों दा की करना है, किवें रोकना इन्हां नूं। वे असी ते ये मरीख ते अगे गए हैं ते जाके सूरज उत्ते मच्छियां भुननियां शुरू कर छड़ी। इतनी कामयाब कौम हजरत, इतनी मसरूफ, टाइम ही नहीं, हर बंदा काम करन डे है। और काम की करन डे है? मोबाइल लेके बैठा है हजरत, वेली वारी कौम नहीं। टाइम ते कुरान ले टाइम कोई नहीं, व्हाट्सएप ली टाइम है। कुरान कह रहा है वमन नारादान जिक्री फइन्न लहू मईशतन दनका, और जो हमारे जिक्र से मुंह मोड़ेगा हम उसकी मईशत को तंग कर देंगे। आज हजरत जो मुल्क के हालात बने पड़े आते नहीं कोई इस तरह। जियो वाले अपना रोना रोन रहे ने, वो कह रहे ने सुलेमान मिसबाही ने काम ठीक नहीं किया। मैं कहना तुसी ठीक नहीं किया, वो उस एमएनए का नाम ले रहा है, वो उस एमपीए का नाम ले रहा है, इत्थे कोई नहीं आंदा। ये बात बिगड़ी किधर से हजरत? बात इत्थों बिगड़ी है। जो हमारे जिक्र से मुंह मोड़ेगा हम उसकी माइशत को। और हजरत जी मुझे अपनी बेवकूफी की समझ नहीं आती, पिंड दा महल्ले दा कोई छोटा मोटा कान टूटा होए ना उहदे नाल मत्था लाने कोई तैयार नहीं। हर बंदा कन्नी कतरा के लंघदा हो, नहीं हो जोर वाला ने मत्था नहीं लाईदा। लेकिन इधर हाल देखो, मत्था किससे लगा लिया? अल्लाह और अल्लाह के रसूल से लगा लिया। अब आप कहेंगे मिसबाही साहब तू ही त्या जोरे साढ़े ते इल्जाम ही लाना है, असी कि तू मत्था लाया रब नाल। ओ भाई जब तुझे रब के घर से हय्या अलस सलाह का पैगाम आता है और तू पैगाम सुन के भी नहीं जाता तो मत्था लगाना और किसको कहते हैं? वो कह रहा आ तो मैं नहीं आना, मत्था किनू कहंदे हो? तो ये मत्था ही तो है। वो कह रहा आ। अच्छा चलो मैं एक और सवाल करने लगा और अपनी गुफ्तगू क्योंकि ज्यादा आजमाइश नहीं करनी। अच्छा हजरत वैसे मेरी आदत है मैं अक्सर पेशतर जगह जाके पूछता हूँ, और हजरत जी दाढ़ी चिट्टी होगी जो बंदा लब्बा मैनू कोई नहीं दिया। अगर इधर को हजरत इस तरह का कोई भाई को दोस्त बैठा हो
जिसको किसी जगह से कोई शादी का कार्ड, पैगाम, कोई मंगनी, कोई वलीमा, कोई सगन, कोई अकीका, कोई किसी भी प्रोग्राम की दावत आई हो, नाराजगी भी ना हुई हो, बीमार भी ना हो, फिर भी हम ना गए। मनोज तक पाकिस्तान एक बंदा नहीं लभा है, फिर छड़िया मैं पाकिस्तान। मेरी गाड़ी खड़ी है, कारी साहब को पता है, 1,42,000 जड़ा ना वो चली है, और तकरीबन 5वीं गड्डी है, सारियां नहीं चली हैं। फिर छड़े हजरत असी पाकिस्तान। और मुझे अभी तक पाकिस्तान में कोई बंदा जो ये कहे जी मुझे फुला ने बुलाया और मैं नहीं गया, हजरत इत्थों तक भी हुंदा है। मसलन 2 शादियां आ जाए ना तो की करांगे, अद्धे उधर टुर जो, अद्धे उधर टुर जो, सुनिया आया, कार्ड आया, गंढ आई है। मैं कहता हूँ बंदे, और तुझे बंदा गंढ भेजे, तुझे बंदा कार्ड भेजे, तुझे बंदा पैगाम भेजे, तू दुकान बंद करके जाएगा, तू फैक्ट्री से छुट्टी लेके जाएगा, फैसलाबाद बुलाए तू फैसलाबाद जाएगा, खानेवाल बुलाए तू खानेवाल भी जाएगा। और तू वही बंदा है जिसे फैसलाबाद कोई बुलाए तू जाने को तैयार है। तेरे मोहल्ले में तेरे रब का घर है, रोज तुझे 5 बार बुलाता, तू कोई भी नहीं जाता, कोई नहीं जाता, तो कोई नहीं जाता है। तो फिर क्या हुआ, फिर हजरत आसमान रूठ गया, मौसम रूठ गए, आहिस्ता आहिस्ता सब रूठ। वो हजरत इतने तो हमने भी देखे हैं, वो कभी एडे एडे भी देखे जो ओले, अल्लाह माफ करे, समझ नहीं आपको आ रही अभी भी बात, कभी एडे एडे भी देखे जी हजरत, आपको भी बात की समझ नहीं आ रही कि दिन ब दिन नाराजगी बढ़ रही है। वो इतने तो मैंने भी देखे हैं, इतने मैंने नहीं देखे कभी। आपको बात नहीं समझ आ रही, कैसे समझाएं आपको ये बात है? ये इशारे हैं, ये निशानी है कि रब नाराज है। इसलिए हजरत 5 वक्त की नमाज पढ़ो, ये समझो ये उस शहीद का पैगाम है। उस सोनी जिंदगी, और अल्लाह ने उस बच्चे को सोनी मौत अता फरमाई। नसीबों वालों को ये मौत आती है। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। और बल्कि यहाँ नहीं, फारी कुछ रिस्क दिए जाते हमें सोनी जिंदगी। बल्कि मैं तो हजरत को कह रहा था, हजरत ने को 7 पिछलियां भी बख्शवा छड़नी ने, 7 अगलियां भी बख्शवा छड़। लेकिन हजरत अपनी नमाजें पूरी करो यार। मैं हजरत फिर एक साढ़े दिल ना पता कि कहना ना लोगों मैं कहना यार फिर चलो कम अज कम को रब नाल एनी प्रीत ते निभाओ। अज तो बाद को कार्ड आए ना कि तू ब्याह दा, हूं साफ आखी उन्होंने गल सुन, मेरा रब मैनू बुलाए, मेरे महल्ले का घर है, कभी उत्थे नहीं गया, एडा मैं तेरे ब्याह ते बचा के कर जाएगा, कभी कोई नहीं कहेगा। और स्पैशल जो ब्याह सोहरियां च होए तो भाभी होरां को तवे ते नहीं ना गाने सिर विच ना करके ना लई हजरत एक ही जात है, वो केड़ी है, वो रब दी जात जिन्हों असीं सारियां नावां करनियां ने। नमाज ना, जिक्र ना, दरूद ना, तहज्जुद ना, सदका ना, ज़कात ना, नावां सारियां साडे घर रब और रब दे रसूल वास्ते ने। बाकी को किसी ने ना कीती है। अज हजरत जी वो सोहरियों फोन आए हजरत मैं ना जावां, सारियां नावां हजरत रब ते। लेकिन कुर्बान जाऊं जी, और कैसे लोग थे हजरत आगे वो नाम ले। ये जनाब सैयदुना अब्दुल्ला बिन जहश रज़ियल्लाहु ताला और जनाब सैयदुना साद बिन नबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला, ये जाए ना आप बहुत शरीफ हजरत। तो सऊदीया वालों ने अपने मिजाज के मुताबिक हर जगह अपना अपना उन्होंने वो खबासतें जो है ना, वो ना उनके हाथों से जन्नतुल बकी शरीफ महफूज रही, ना उनके हाथों से ओहद शरीफ महफूज रही। लेकिन हजरत जी वहाँ जितनी भी सहाबा मदफून है, तो एक वो साइड पे आपको मज़ार नजर आता है जनाब सैयदुना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला, ठीक है। तो और उसमें भी सिर्फ तनहा सैयदुना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला नहीं है, वहाँ साथ अब्दुल्ला बिन जहश रज़ियल्लाहु ताला भी साथ हैं। ये बड़े जलीलुल कद्र सहाबी हैं। और जनाब सैयदुना साद बिन नबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला हो और जनाब सैयदुना अब्दुल्ला बिन जहश रज़ियल्लाहु, इनकी आपस में दोस्ती थी। और जब हजरत जी ये जंगे उहद हुई ना, तो एक दिन पहले ये दोनों इकट्ठे हुए और आपस में कहने लगे, भाई हमारे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो दुआ
غائبانہ ایک دوسرے کے لیے کی جائے وہ مقبول ہے. تو کل کفر سے ٹکر ہے تو ایک دوسرے کے لیے دعا کریں. یہ مسجد نبی شریف چلے گئے, ایک کونے میں حضرت جناب سیدنا سعد بن ابی وقاص بیٹھے, پھر ایک کونے میں حضرت عبداللہ بن جہش بیٹھے. پہلے جناب سعد نے دعا کی, اور یہ جو جناب سعد ہیں یہ رشتے میں نبی پاک علیہ السلام کے ماموں بھی ہیں, اور نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے لاؤ اگر کسی کے پاس ایسا ماموں ہے تو. بڑے حضرت دراز قد صحابی تھے, اور یہ جرنیل صحابہ میں, انہوں نے ایران فتح کیا تھا. اور نبی علیہ السلام نے خوش ہو کے ان کو دعا بھی دی تھی, اے اللہ آج کے بعد میرا ساتھ جو تجھ سے مانگے اس کو دے دینا. یہ مقبول صحابی تھے. اور یہ جو آگے جو بات ہوئی نا, بندے کا کام نہیں ہے, بندے کا کام رب کی رضا پہ راضی رہنا ہے. وہ لکھا ہے یہ وقت اخیر آنکھوں کی روشنی جاتی رہی حضرت, پھر انہوں نے جہاد ترک کیا اور انہوں نے مکہ پاک میں سکونت اختیار کی. وہ حج کے ایام تھے, وہ کبار صحابہ اکٹھے ہوئے تو دیکھتے کیا ہیں وہ سعد جو اپنی تلوار سے کافروں کی گردنیں اڑایا کرتے تھے, آج اتنی دیر کو ہاتھ نہ پکڑے چل بھی نہیں سکتے. تو سارے نہ وہ حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں جناب سعد سے کہ حضرت آپ تو وہ ہیں جن کے لیے اللہ کے رسول نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی, اے اللہ میرا ساتھ جو منگے دے چھڑی. تو آپ خود مقبول ہیں, پھر جس جگہ ہیں یہ جگہ مقبول ہے, تو آنکھیں کیوں نہیں مانگتے, یہ بندگی ہے حضرت. آگے سے سب سے کہنے لگے وہ مجھے یہ بتاؤ مجھے اندھا کس نے کیا. وہ سب نے آگے سے عرض کی جناب سعد اللہ نے. فرمایا جو نہ کر کے راضی ہے تو سعد بھی نہ رہ کے راضی ہے.